یہ بات تو کنفرم ہے نا کہ کوئی تو ہے جو پوری دنیا پہ نظر رکھے ہوئے، جن میں ہوموسیکچوئلٹی، میرج۔ بات ہے مئی 1776 کی، رہا ہو یا پاکستان کا ISI یا ہو امریکہ کا CIA، ان سب سے زیادہ طاقتور اور خفیہ ایجنسی جسے ایلومیناتی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اتنی طاقتور ہے کہ ہماری زندگی کے فیصلوں سے لے کے معاشرے میں ہونے والی چھوٹی سے بڑی تبدیلی پر نظر اور کنٹرول رکھتی ہے، پھر چاہے وہ میڈیا ہو یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پہ فحاشی، ہماری حکومت کے اعلیٰ عہدیدار ہوں یا سوشل میڈیا پر ہمارے اکاؤنٹ، کسی ملک کے امیر ترین افراد ہوں یا کسی ملک کی معیشت اور بجٹ، ہر چیز میں یہ تنظیمیں کہیں نہ کہیں انوالومنٹ رکھتی ہیں۔ اگر آپ نے ایلومیناتی کا نام پہلے سنا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم میں شامل ہونے والوں کو وہ سب کچھ دیا جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ فیم ہو یا لگژری لائف، بس بدلے میں اسے اپنی روح شیطان کو بیچنی ہوتی ہے، پھر جو شیطان چاہے اس سے کروائے، اسے کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے بڑے بڑے ناموں کو اس تنظیم سے جوڑا جاتا ہے، جن میں بل گیٹس، مارک زکربرگ، ریحانہ، کوئین ایلزابتھ، جارج واشنگٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، اور یہ لسٹ اینڈ لیس ہے۔ اور ان لوگوں کو ایسے اس تنظیم سے نہیں جوڑا جاتا، بلکہ انہوں نے خود کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس تنظیم کے ساتھ ہونے کے سائن دیے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے ایک مرتبہ جوائن کر لے تو نو یو ٹرن۔ اگر کوئی ممبر اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ان لوگوں کو سڈن ڈیتھ کو فیس کرنا پڑا، جیسے ایک امریکن ریپ سنگر ٹوپیک، امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی، پرنسس ڈیانا، مائیکل جیکسن اور اس جیسے بہت سے نام شامل ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی ہسٹری کی۔ بات ہے مئی 1776 کی، جرمنی کے ایک علاقے باویریا کی، جہاں پر کرسچن مذہب والوں نے اور چرچ نے لوگوں پر بہت مذہبی سختی کی ہوئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی تک نہیں گزار سکتے تھے، بس اسی وجہ سے وہاں کے ایک پروفیسر ایڈم وشاپ نے 27 سال کی عمر میں 4 لوگوں کے ساتھ مل کر اس سیکریٹ سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کا نام تھا دا آرڈر آف ایلومیناتی۔ پروفیسر ایڈم اس وقت وہاں ایک یونیورسٹی میں کینل لا یعنی چرچ لا پڑھاتے تھے۔ اس سیکریٹ سوسائٹی کا مقصد تھا کہ انسانوں کو مذہب سے دور کر کے آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا بنا دیا جائے، اور اسی مقصد کی وجہ سے وہاں کے بڑے بڑے امیر اور طاقتور لوگ اس تنظیم کے ساتھ جڑنے لگے، اور جلد ہی یہ تنظیم 5 لوگوں سے 3000 لوگوں تک پہنچ گئی۔ اور جب چرچ نے اس سے زیادہ ہی خطرہ محسوس کیا تو 1784 میں چارلس تھیوپور نے تمام خفیہ تنظیموں پر پابندی لگوا دی اور اس تنظیم کو جڑ سے مٹانے کی پوری کوشش کی۔ لیکن اب بھی بہت سے لوگ بچ گئے جنہوں نے اس تنظیم کو اب پہلے سے بھی زیادہ خفیہ اور محتاط طریقے سے چلانا شروع کر دیا، اور جلد ہی تنظیم پھر سے اتنی طاقتور ہو گئی۔ لیکن اب 1830 میں پروفیسر ایڈم مر چکا تھا، لیکن اب تنظیم اس کے بغیر بھی چل سکتی تھی، اور اب اس تنظیم کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کے مقصد پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھے۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنظیم آج بھی موجود ہے یا ختم ہو گئی؟ دنیا میں ہونے والی بہت سی اچانک تبدیلیوں اور حادثات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی خفیہ تنظیمیں آج بھی اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صرف ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ ہے جو 1776 میں نہیں بلکہ ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ انسانوں کو خدا اور مذہب سے دور کر دیا جائے اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، لیکن ان کی مرضی کیا ہوگی وہ یہ تنظیمیں طے کریں گی، ان کے دماغوں میں مختلف سورسز کے ذریعے اپنے پروپیگنڈے کو داخل کریں۔ اب یہ چاہے کسی بھی نام سے ہو، ایلومیناتی یا فری میسن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ تنظیمیں آخر اتنی طاقتور کیسے ہوئی کہ یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکیں۔ دوستو، ایک کتاب دا بلڈ لائن آف ایلومیناتی جسے 1991 میں پبلش کیا گیا، اس کے آتھر ہیں فریڈ اسپرنگ میئر۔ اس کتاب میں ایلومیناتی سے جڑے 13 خاندانوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو دنیا میں موجود 99% دولت کے مالک ہیں، جن کی رسائی IMF سے لے کے ورلڈ بینک تک ہے۔ اس میں ان ایلومیناتی کے خطرناک مقاصد اور ان کے نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں پوری تفصیل موجود ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں اس کتاب کے صفحے کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں نیو ورلڈ آرڈر کے چند مقاصد درج ہیں، جن میں ہوموسیکچوئلٹی، میرج کو لیگل کروانا اور اس جیسے مزید غلیظ گناہوں کو عام کروانا وغیرہ شامل ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ واحد ایٹمی طاقت رکھنے والا اسلامی ملک جس نے سب سے پہلے اس غلیظ گناہ کو لیگل قرار دے دیا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے اس تنظیم کی طاقت کی۔ جب یہ خاندان IMF اور ورلڈ بینک تک رسائی رکھتے ہیں تو ان کا پوری دنیا کی معیشت پر کنٹرول کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، اور دوسری طرف اس تنظیم کے لوگ یہودیوں کے سب سے خطرناک جادو قبالہ میجک کا استعمال کرتے ہیں، اور اس میجک میں شیطان کو طاقت دینے اور خوش کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی بھی غلیظ کام کرنے سے نہیں کتراتے، چاہے وہ کسی انسان کی قربانی ہو یا اپنے جسم سے کسی قسم کی تبدیلی کروانا۔ شیطان انہیں ایسی ٹرکس دکھاتا ہے کہ یہ لوگ
शैतान को ही खुदा समझ बैठते हैं। और आजकल की मूवीज में, चाहे वो मार्वल की हो या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज, हॉलीवुड के सॉन्ग से लेके कॉल ऑफ ड्यूटी, रेजिडेंट एविल और पबजी जैसी बड़ी बड़ी गेम्स तक, इन सभी में इन शैतानी तरीकों और इन तंजीमों की अलामात को बार बार हमें दिखाया जाता है। किसी भी मूवी में दूर दूर तक खुदा का कोई तस्वुर नहीं। जब भी कोई मसला होता है तो मूवी का हीरो खुद ही इस परेशानी से दुनिया को बचा लेता है। क्या ये वही नजरिया नहीं है जिसकी बुनियाद पर इल्यूमिनाती को बनाया गया था कि लोगों को मजहब और खुदा से दूर कर दिया जाए? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई ये सब तो बस वैसे ही है, मूवीज में वैसे ही दिखाया जाता है। और कुछ बोलेंगे यार अगर इस मकसद के लिए दिखाया भी जाता है तो हम थोड़ी इससे कोई असर लेते हैं, बस मूवी को एंजॉय करो भाई। तो भाई मेरी बात सुनो, कोका कोला जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, वो इतनी फेमस होने के बावजूद क्यों एडवर्टाइजिंग में लाखों डॉलर खर्च करती है? क्या वो पागल है? मेरे भाई, ये इंसान की फितरत है कि जब वो किसी चीज को बार बार होते हुए देखता है तो वो इसका आदी हो जाता है। और यही इनका मकसद है कि मुसलमानों को ये चीजें दिखा दिखा के बेहिस करना है। यही वजह है कि वो बार बार कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके, कभी मुसलमानों का कत्ले आम करके, कभी मस्जिद अक्सा पे हमला करके हम मुसलमानों के नब्ज देखते हैं कि आखिर इनमें कितनी गैरत मौजूद है और हमें मजीद इन पर कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। खैर, हम बात कर रहे थे इस तंजीम की ताकत की। तो 217 सेंचुरी में एक शख्स क्रिस्टियन रेजान के, इस शख्स का दावा था कि इसने शैतान से मुलाकात की है और ये और इसके साथ के लोग ये दावा करने लगे कि वो इस इल्म की हद को पहुंच चुके हैं कि जहां कोई आम आदमी नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, जैक पेरसन जिसने रॉकेट फ्यूल को ईजाद किया, इस शख्स ने अपनी डायरी में साफ साफ अल्फाज में लिखा था कि दज्जाल ने इसकी मदद की और इसका कहना है कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। दोस्तों, एक और शख्स रोजर मैरेनी, इसका मुकम्मल इंटरव्यू यूट्यूब पे भी मौजूद है। इस शख्स ने इस इंटरव्यू में बताया कि इसका सीनियर इसे इल्यूमिनाती की खुफिया मीटिंग में लेके गया, जहाँ पे इसने देखा कि वो लोग मुर्दा को भी जिंदा करके लोगों को दिखा रहे हैं। इन्होंने इसके मुर्दा माँ बाप से भी इसकी मुलाकात करवाई। आखिर ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों, ये सब शैतान की ट्रिक्स हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। ये बात तो कुरान और हदीस में भी हमें बार बार मिलती है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है जो हर तरह से हम पर हमला करता है और हमें भी इसे दुश्मन ही समझना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस तंजीम के मकासद की। जैसा कि हमने पहले जाना कि शैतान इन लोगों पर किस कदर काबिज मुसल्लत है। वो शैतान का मकसद इन तंजीमों के जरिए दुनिया के हालात और वाक़यात को दज्जाल की आमद के लिए मौजू बनाना है। इसीलिए इन तंजीमों के मकासद में इंसान के अकायद खराब करने से लेके साइंस में इतनी तरक्की करना भी शामिल है जिसके जरिए दज्जाल खुद को खुदा साबित कर पाए। जैसे कि हमें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही आगाह कर दिया था कि दज्जाल एक ऐसा फितना है जो कुर्ब क़यामत में जाहिर होगा और लोगों के ईमान पर हमलावर होगा। अल्लाह इसको ऐसी कुदरत अता फरमा देंगे कि वो जिसको चाहेगा मार देगा, जिसे चाहेगा जिंदा कर देगा, जहाँ चाहेगा बारिश होगी। इसके धोखे की इंतहा ये होगी कि इसकी जन्नत नजर आने वाली चीज दोज़ख होगी और इसकी दोज़ख जन्नत होगी। कभी सोचा है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत सी मूवीज में दिखाया गया है कि असल में कोई चीज होती नहीं है लेकिन होलोग्राफी टेक्नोलॉजी के जरिए वो सबको नजर आ रही होती है। हम लोग इन चीजों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन यहूदी और ये शैतानी तंजीमें सोचती हैं। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए रोज मेहनत कर रही हैं और इसीलिए आजकल की साइंस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी और जियो इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स में सख्त मेहनत कर रही है। भाई, कभी अकेले बैठ के ना गौर करना कि हमारा वो माशरा जहाँ माँ बाप की फर्मा बरदारी, एक दूसरे की इज्जत थी, हमारी औरतें पर्दे में थी, आखिर कैसे इतनी जल्दी नाफरमान औलाद, बद इखलाक और धोखेबाज माशरा औरत को पर्दे से फिल्म और गानों में पूरे कपड़ों से बगैर कपड़ों तक ले आना, टिकटॉक पर फहाशी जैसे गुनाह वाले माशरे तक कैसे आ गया? क्या सब कोइंसिडेंस है? बस ऐसे ही बगैर किसी की मेहनत के इतनी जल्दी तब्दील हो गया। We are in the state of war. देखो भाई, मैं नहीं जानता कि इल्यूमिनाती सच है या नहीं, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है ना कि कोई तो है जो पूरी दुनिया पे नजर रखे हुए। आखिर क्यों जब हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसराइल और यहूदियों के खिलाफ कुछ पोस्ट करते हैं तो हमारा अकाउंट बैन हो जाता है। जब वो लोग इतने छोटे लेवल पर नजर रखे हुए हैं तो अब हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हमारे नौजवानों के ईमान क्या हालत है। नेटफ्लिक्स की सीरीज का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकते। इनके बगैर इनका टाइम कैसे गुजरेगा? मार्वल की मूवीज को डिलीट करते वक्त इनके हाथ कांपते हैं। जिनके दिमागों में गर्लफ्रेंड छोड़ जाने का खौफ तो है, लेकिन पर खौफ खुदा नहीं है। आखिर नौजवान कैसे दज्जाल का मुकाबला करेंगे जो अपने नफ्स को इन फिल्मों और गानों से नहीं रोक सकते? वो उसके जादू और फरेब से कैसे बचेंगे? और रोज़ क़यामत में किस मुंह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के तलबगार होंगे? यकीनन जीत मुसलमानों की होगी, ये अल्लाह का वादा है, पर क्या हम इन मुसलमानों में से होंगे? वो हदीस है ना जिसका मफहूम है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो खुद को मुसलमान समझेंगे। वो रात को मुसलमान सोएंगे लेकिन सुबह काफिर होकर उठेंगे। अल्लाह ताला हमें इन फितनों को समझने और इनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدر پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو ہے بامرتی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔